안녕하세요. 영어가 차곡차곡 구축되는 영어 빌딩입니다. 오늘도 영어 눈이 뜨일 수 있는 문장들을 가져와서 읽어보고 해부 분석해드리는 시간을 가질까 합니다. 오늘의 한 컷은 이 부분이고요. 먼저 2회 들려드릴게요. 듣고 나서 화면 잠깐 멈추시고 해석과 구조 파악해 보시고 난 다음에 저와 함께 살펴보면 좋을 것 같습니다. The 19th edition of the annual Korea Image Awards took place in Seoul on Wednesday. Every year, individuals, events, and organizations that have contributed to enhancing South Korea's image are presented with awards by the Korea Image Communication Institute. Among some 400 opinion leaders in attendance was South Korean Foreign Minister Park Jin. And while sharing congratulatory remarks, he emphasized the importance of promoting South Korea's flourishing culture, saying a country's soft power is about a nation's prestige and branding. The 19th edition of the annual Korea Image Awards took place in Seoul on Wednesday. Every year, individuals, events, and organizations that have contributed to enhancing South Korea's image are presented with awards by the Korea Image Communication Institute. Among some 400 opinion leaders in attendance was South Korean Foreign Minister Park Jin. And while sharing congratulatory remarks, he emphasized the importance of promoting South Korea's flourishing culture, saying a country's soft power is about a nation's prestige and branding. 자, 그럼 시작하겠습니다. 단어 에디션, 간행물, 출판물, 시리즈의 판호. 책 같은 경우 1판, 2판, 3판, 4판 이런 식으로 나올 때, 잡지나 간행물 같은 경우 1호, 2호, 3호, 4호 이렇게 나올 때, 그럴 때 에디션을 씁니다. annual, 매년의, take place, 개최되다, 일어나다. take가 취하다이고 place가 장소 공간이잖아요. 그 장소 공간을 취하는 거. 그래서 확장된 의미로 어떤 행사가 개최되거나 어떤 일이 일어날 때 그때 take place를 씁니다. The 19th edition, 19번째 판 of the annual Korea Image Awards. 자, 어떤 판인지 이 19번째 판의 배경, 이 19번째 판의 전체 부분, 그게 of 뒤에 나오는 겁니다. 그래서 of와 합쳐져서 완전한 의미가 형성되는 것입니다. Of the annual Korea Image Awards. 어떤 판이냐면 매년 열리는 한국 이미지상의 19번째 판이고, 이 19번째 열리는 한국 이미지상이 took place, 개최되었고, in Seoul, 자, 장소죠. 서울에서 열렸고, on Wednesday, 시간이죠. 수요일에 열린 것입니다. 정리하면 제19회 한국 이미지상이 수요일 서울에서 열렸습니다. 그 다음 단어 event, 사건, 행사, contribute to, 뭐뭇에 기부하다, 기여하다, 기고하다, enhance, 높이다, 향상시키다. Every year, 매년, individuals, events and organizations, 개인, 행사, 단체죠. that have contributed, 앞에 개인과 행사, 단체가 나왔잖아요. 이 부분을 뒤에서 부연 설명하는 것입니다. that은 관계대명사고요. 앞에 있는 개인과 행사, 단체를 받아서 뒤에서 설명하는 것입니다. 자, 그래서 이들, 개인과 행사, 단체 이들이 have contributed, 기여했고 to enhancing South Korea's image. 자, to는 방향이죠. 이 기여한 것이 to 가서 도달하는 거예요. 한국의 이미지를 강화하는 것에 기여했고 are presented. 자, 이제 동사가 나온 것입니다. 앞에 개인과 행사, 단체 이 부분이 주어인 거죠. 그리고 여기 이제 동사가 나온 것이에요. 이런 개인과 행사와 기관들이 are presented, 받는 겁니다. 제공받는 거고요. with awards. 자, 무엇을 제공받는지 with로 연결되는 거죠. present는 with와 연결되어서 받을 것, 받을 물건이 with 뒤에 나오는 식으로 사용됩니다. 자, 그래서 받는 것은 상이며 by the Korea Image Communication Institute. by는 주체입니다. 상을 주는 주체, 누가 줬는지. 한국의 이미지 커뮤니케이션 연구원이 이 상을 준 것이에요. 정리하면 매년 한국의 이미지를 높이는 데 기여한 개인과 행사, 단체는 한국 이미지 커뮤니케이션 연구원이 수여하는 상을 받습니다. 자, 문장 구조 해보겠습니다. every year 부사구죠. 문장 앞에 부사구를 배치한 것입니다. 매년 이런 시간을 앞에다가 먼저
배경으로 깔은 거죠. 미리 이 매년이라는 부분을 한정해 놓은 거예요. Individuals, Events and Organization. 자, 명사들을 쭉 열거해 놓은 거죠. 마지막 열거하는 명사 앞에는 등위 접속사 and를 붙이는 거예요. That have contributed to enhancing South Korea's image. 자, 이 부분은 형용사 역할을 하는 거예요. 그래서 앞에 있는 명사, 개인, 행사, 단체를 수식하고 있는 거죠. 자, 그럼 이 대세 정체는 무엇이냐? 자, 관계 대명사이고요. 관계 대명사이고 주격입니다. 자, 그래서 이 대시 대명사잖아요. 앞에 있는 개인과 행사, 단체 이 부분을 받는 거예요. 이 부분을 받아서 뒤에서 이제 설명을 하는데요. have contributed 동사가 나오죠. 그러니까 이 대절 내에 형용사절 내에 주어 역할을 하는 것은 이 관계 대명사, 이 대명사가 주어 역할을 하는 거. 그래서 주격이 되는 거죠. 자, have contributed는 현재 완료고요. To enhancing South Korea's image. 자, 그래서 기여했는데 이 기여한 게 to 가서 도달하는 곳, 한국의 이미지를 강화하는 것이죠. 이 부분은 동사와 연결되는 거죠. 기여했는데 어디에 기여했는지. 그래서 동사와 연결되니까 동사를 수식하니까 이 뒷부분은 부사구가 되고요. 부사 역할을 하는 부사구. are presented 이제 동사가 나온 것입니다. are presented 수동태로 쓰이고 있는데 묶어서 동사로 보겠습니다. 자, 동사가 나왔으니까 앞부분에 쭉 이때까지 나와 있던 부분 individuals, events and organizations that have contributed enhancing South Korea's image 이 앞에 있는 명사가 달고 있는 명사가 뒤에 형용사를 달고 있는 형태죠. 이 부분이 통째로 명사 역할을 하고 있는 명사구. 그 다음에 동사 앞에서 주어 역할을 하고 있습니다. with awards 전치사구죠. 이것도 자 동사와 연결되는 거죠. 제공받는데 무엇으로 제공받는지 동사와 연결되면서 부사 역할을 하고 있고요. by the Korea Image Communication Institute 자, 이 부분도 by 누구에 의해서 제공되는지 누가 제공하는지 자, 앞에 있는 동사와 연결되는 거죠. 부사구로 역할을 하는 것입니다. 자, 여기서 present 동사의 성격을 한번 보겠습니다. present A with B 하면은 A가 사람 단체가 들어가고 B에 물건이 보통 들어갑니다. 그래서 A에게 B를 주다 이런 뜻이 되고요. 여기서 with는 생략이 가능해요. 만약에 생략한다 그러면 present가 수요 동사가 되는 거죠. A가 간접 목적어, B가 직접 목적어, A에게 B를 주다 이런 식으로 되고요. 자, 그래서 그럴 경우 B가 앞으로 오는 거죠. 물건이 앞으로 오면 present의 목적어가 물건이 되면은 뒤에 물건을 주는데 누구한테 주느냐 to 방향이죠. 사람한테 준다. 그래서 사명식으로 바뀌게 되는 거고요. 예문을 보면 They presented us with an opportunity to join the conference. 그들은 우리에게 제공했고 with로 연결되는 거죠. 기회를 제공했고요. 이 기회는 컨퍼런스에 참여할 기회를 제공한 것입니다. They presented us an opportunity. 그들은 우리에게 여기서 이제 이 사람이고 with가 빠진 거죠. 그들은 우리에게 기회를 제공했습니다. 자, 이 부분은 자, 바꿔 쓸 수 있는 거죠. 자, 기회를 제공했어요. 누구에게? 우리에게. 이렇게 사용될 수 있습니다. 다음 단어 opinion leader. opinion leader. in attendance. 참석한. among some 400 opinion leaders. 400명의 opinion leader들 중에 in attendance. 자, 이들이 속에 있는 거죠. 참석 속에 있는 거. 참석해 있는 상태이고요. was South Korean Foreign Minister 박진. 자, 이들 중에는 한국 외교부 장관 박진이 있었습니다. 정리하면 참석한 400명의 오피니언 리더 중에는 박진 외교부 장관이 있었습니다. 문장 구조 보겠습니다. Among some 400 opinion leaders. among이 전치사죠. 전치사와 명사로 연결된 전치사구. in attendance. 자, 이 부분은 형용사구예요. 앞에 있는 명사를 수식하기 때문이죠. 대략 400명의 오피니언 리더들이 참석해 있는 그러니까 참석해 있는 400명의 오피니언 리더들. 자, among은 그 중에 was 동사 South Korea Foreign Minister 박진. 자, 한국의 외교부 장관과 박진 같은 사람이죠. 동격이에요. 그렇다면 여기서 주어가 무엇일까요? 자, 주어는 명사로 되어 있어야 되죠. 명사 부분을 찾아야 되는 겁니다. 앞부분에 among some 400 opinion leaders in attendance는 앞에 전치사가 이끌고 있는 것이죠.
South Korean Foreign Minister 박진, 이 부분이 명사잖아요. 자, 그래서 이 부분이 주어가 되는 것이고요. Among some 400 opinion leaders in attendance, 이것은 앞에 among 전치사가 쭉 끝까지 다 이끌고 있는 거예요. 자, 그래서 형용사로서 역할을 하고요. 자, 문장의 보어가 됩니다. 자, 그러니까 원래 주어가 맨 앞에 있어야 되는데 주어가 맨 뒤에 있죠. 자, 이 구조를 한번 살펴보면요. 원래는 주어, 비동사, 보어 이렇게 이 형식이 구성되는데요. 문장의 맨 뒤에 있는 보어, 형용사 이 부분의 중요도, 부각 효과를 주고 싶어요. 자, 그러니까 이 보어 부분이 중요하게 여기는 거죠. 자, 중요한 것은 영어에서는 앞쪽에 배치합니다. 400명의 오피니언 리더가 참석해 있는데 그 중에 한국의 박진이 있다. 뭐 이런 식으로 뭐 쓰려고 하는 것인데요. 자, 이 경우에 보어 부분이 앞으로 나가면서 비동사가 주어와 도치가 일어나는 것입니다. 자, 그래서 보어 형용사가 앞으로 가고 그 다음에 주어 동사가 도치가 일어나서 비동사 주어 주어가 맨 뒤에 지금 배치가 되어 있는 상태예요. 이 점 참고하시기 바랍니다. 그 다음 단어 congratulatory remarks 축사, emphasize 강조하다, prestige 위신 명성 품격, promote 촉진하다 홍보하다, flourishing 꽃피는 번영하는, branding 브랜딩, and 그리고 자, 앞에 있는 문장과 뒤에 있는 문장을 대등하게 연결하는 것입니다. 자, 등위 접속사죠. While sharing congratulatory remarks 축하의 말을 나누는 동안 he emphasized the importance 자, 그는 앞에서 박진 장관을 언급했죠. 그 박진 장관을 받는 거예요. 박진 장관은 중요성을 강조했고 of promoting South Korea's flourishing culture 자, 중요성인데 어떤 중요성인지 모호하죠. 자, 그 중요성이 배경이 되는 부분 of 뒤에 나오는 겁니다. of와 이 합쳐졌을 때 이 중요성이라는 것이 자, 완전한 의미를 형성하게 되는 것이죠. 어떤 중요성이냐면 한국의 번영하는 문화를 홍보하는 중요성이에요. saying 자, 그러면서 말하는데 이 말하는 것은 앞에 있는 바로 앞에 있는 flourishing culture 이게 말하는 게 아니에요. 자, 이 문장의 주어 있죠. 여기 he가 말하는 겁니다. 박진 장관이 말하는 거예요. 박진 장관은 말하기를 그러니까 그가 강조했죠. 그리고 또 말하는 거예요. 강조하면서 또 말하기를 A country's soft power is 한 국가의 soft power 한 국가의 부드러운 힘은 존재하는데 about a nation's prestige and branding about은 뭐뭇에 관해 그러니까 어떤 대상을 두루뭉실하게 전반적으로 지칭하는 것입니다. 그 대상의 주변 이런 뜻으로 확대될 수 있죠. About a nation's prestige and branding 자, 존재하는 주변은 국가의 품격과 브랜딩입니다. 정리하면 박진 장관은 축사에서 꽃피는 한국 문화를 홍보하는 일의 중요성을 강조하며 한 국가의 소프트 파워는 국가의 품격과 브랜딩에 있다고 했습니다. 문장 구조 and 등위 접속사죠. 앞에 나온 문장과 대등하게 연결하는 겁니다. while 또 접속사죠. 이 while은 종속 접속사예요. 이 문장 내에서 종속절을 이끌고 있는 겁니다. sharing 현재 분사가 나왔어요. congratulatory remarks 목적어 sharing의 목적어죠. 자, 그런데 while 접속사라면 뒤에 주어 동사가 나와야 되는데 주어 동사 없이 뒤에 보면은 sharing 어떤 분사 형태가 나오고 어떤 sharing congratulatory remarks 하면 절이 아니라 구가 되잖아요. 자, 여기서 그래서 sharing 앞에 주어와 비동사가 생략되어 있는 형태입니다. 그래서 while 주어 비동사 sharing congratulatory remarks 이 부분 이게 종속절로 역할을 하고 있고요. 그러니까 문장 내에 성분으로는 부사 역할을 하는 거예요. 자, 그 다음 he 주어고요. emphasized 동사죠. 그가 강조했고 콤마 찍고 he emphasized 주절이 나오는 것인데요. 이 주절의 주어 동사가 he emphasized he잖아요. 주어가요. 자, 앞에 이 부분 while 뒤에 주어 동사 생략되어 있다 그랬잖아요. 그 주어 동사는 이 주절의 주어 동사 while에 있는 주어는 주절의 주어를 따르는 거죠. 그러니까 he was while he was sharing congratulatory remarks 이렇게 되는 것입니다. 축사를 나누는 동안 그는 emphasized 강조했다 이런 의미가 되는 것이에요.
The importance 목적어고요. of promoting South Korea's flourishing culture. 자, 이게 형용사구죠. 앞에 있는 명사와 연결되는 거잖아요. 명사를 수식하는 거예요. 중요성인데 어떤 중요성? 한국의 번영하는 문화를 홍보하는 것의 중요성 이렇게 되는 것이죠. 그 다음 saying 현재 분사가 나오는데요. 자, 이 saying은 아까도 말씀드렸지만 여기 이것과 연결되는 게 아니에요. 번영하는 한국 문화가 말하는 것이 아니고요. 자, 이 saying은 쭉 끝까지 연결되는 겁니다. 자, 그래서 이 문장 내에서 분사 구문으로 역할하는 것이에요. 그러니까 부사 역할을 하는 것이고요. 자, saying의 주체는 he입니다. 자, 주절에 앞에 있는 he 있죠? 이 he가 이 saying의 주체예요. 자, 그 박진 장관이죠. 그 박진 장관이 emphasized 강조하고 그러면서 saying 말하는 겁니다. 그러니까 saying 말하는데 어디와 연결되는가요? 앞에 있는 동사 강조하면서 말했다는 거죠. 부사의 성격은 동사와 연결되는 거죠. 동사를 부연 설명하는 거 연결되는 것이고요. A country's soft power is about a nation's prestige and branding. 자, 이게 주어 동사로 되어 있잖아요. 이 주어 동사 이게 명사 절이에요. saying의 목적어가 되는 겁니다. 근데 주어 동사로 있는 이 부분이 절이 되려면 앞에 자, 절이라는 표시를 해주는 거죠. 접속사 that을 원래 써서 이 부분을 묶을 수 있는 거예요. 접속사로 묶어서 명사 절로 만들어서 saying의 목적어가 되는데요. 여기서 접속사 that이 생략되어 있는 형태입니다. 자, 이 명사절 내부를 보면요. A country's soft power 주어이고요. is가 동사, about a nation's prestige and branding. 자, 이 부분은 형용사구, is 비동사 뒤에 전치사구가 나와 있는 형태인데요. 비동사 다음에 이 전치사구는 형용사 역할을 하는 거예요. 그래서 문장에서 보어가 되는 거죠. 주어, 동사, 보어 이 형식이잖아요. 이 문장 전체 뼈대 다시 한번 짚어볼게요. and가 등위 접속사라고 그랬잖아요. 이 등위 접속사는 앞 문장과 대등하게 연결되는 거예요. 앞에 문장이 있었잖아요. 이 문장과 대등한 구조를 취하고 있는 것입니다. 자, 그래서 문두의 and가 앞에 문장과 대등한 구조. 그 다음에 while 종속 접속사가 나오죠. 이 종속 접속사는 종속절을 이끌고 있는 거예요. 자, 그래서 이게 종속절, 문장 내에서 부사로 역할을 하고 있고요. 그 다음 he부터 끝까지 이게 주절입니다. 자, 그런데 이 주절 내에 뭐가 있냐? saying으로 시작하는 이 부분이 있죠. 이 부분이 분사 구문, 주절 내에서 분사 구문으로 작용하고 있고, 그러니까 이 분사 구문은 이 주절 내에서 또 부사로서 역할을 하고 있고, 자, 전체 구조는 이렇게 형성되어 있습니다. 자, 이제 전체 정리하겠습니다. The 19th edition of the annual Korea Image Awards 19번째 판이죠. 제19회예요. 제19회 한국 이미지 상. 자, 이 상이 took place in Seoul, 서울에서 열렸고 on Wednesday, 수요일에 열렸습니다. Every year, individuals, events, and organizations. 매년 개인, 행사, 단체. 자, 이들은 that have contributed to enhancing South Korea's image. 기여했고요. 어디에 기여했어요? 한국의 이미지 강화에 기여한 거예요. 자, 이들이 are presented, 제공받고 with awards by the Korea Image Communication Institute. 무엇을 제공받느냐면 상을 받는데, 자, 상을 주는 주체는 한국 이미지 커뮤니케이션 연구원이고요. Among some 400 opinion leaders in attendance. 약 400명의 opinion 리더들이 참석해 있는데 그 가운데 was South Korean Foreign Minister 박진. 한국의 외교부 장관 박진이 있었습니다. And while sharing congratulatory remarks. 그리고 축사를 나누는 동안, 축사를 하는 동안 he emphasized the importance. 그 박진 장관은 중요성을 강조했고요. of promoting South Korea's flourishing culture. 어떤 중요성이냐면 한국의 번영하는 문화를 홍보하는 것의 중요성이죠. 그 중요성을 강조했고, 자, 그러면서 말하기를 A country's soft power is. 한 국가의 soft power는 about the nation's prestige and branding. 한 국가의 품격과 브랜딩에 있습니다. 자, 이제 전체 내용 음미하면서 2회 들어보겠습니다.
The 19th edition of the annual Korea Image Awards took place in Seoul on Wednesday. Every year, individuals, events, and organizations that have contributed to enhancing South Korea's image are presented with awards by the Korea Image Communication Institute. Among some 400 opinion leaders in attendance was South Korean Foreign Minister Park Jin. And while sharing congratulatory remarks, he emphasized the importance of promoting South Korea's flourishing culture, saying a country's soft power is about a nation's prestige and branding. The 19th edition of the annual Korea Image Awards took place in Seoul on Wednesday. Every year, individuals, events, and organizations that have contributed to enhancing South Korea's image are presented with awards by the Korea Image Communication Institute. Among some 400 opinion leaders in attendance was South Korean Foreign Minister Park Jin. And while sharing congratulatory remarks, he emphasized the importance of promoting South Korea's flourishing culture, saying a country's soft power is about a nation's prestige and branding. 자, 오늘 준비한 것은 여기까지고요. 도움이 되셨다면 구독과 좋아요 부탁드립니다. 다음 시간에 좋은 내용으로 또 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.